السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تفسیر کریں گے 204 کی، 205 کی اور 206 کی۔ ان آیات کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے جو کوئی ایسا بھی ہے جس کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں۔ یہ منافقین میں سے ایک خاص گروہ کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے کہ منافقین میں سے بعض تو ایسے تھے جن کی زبانوں پر بھی نفاق واضح ظاہر ہو جاتا تھا، جبکہ جو منافقین کی ایک قسم وہ بھی تھی جو بڑے چاپلوس چرب زبان کے تھے۔ ان کی گفتگو ایسی ہوتی تھی گویا وہ بڑے ہی مخلص، بڑے ہی وفادار ہوں۔ اپنا موقف اس انداز سے پیش کرتے تھے کہ ان کی گفتگو ایسی ہوتی تھی گویا کہ وہ تو بڑے ہی مخلص ہو رہے ہیں، اور ان کا یہ جو بات بتانا یا سمجھانا چاہ رہے ہیں یا اپنا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، وہ موقف ان کا بہت زبردست ہے۔ یوں لگتا تھا کہ بڑی ہی نیک نیتی کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں اور جو معاملہ وہ بتا رہے ہیں وہ بڑا ہی پرخلوص ہوگا، لیکن ان کا کردار انتہائی گھناؤنا ہوتا ہے۔ ان کی ساری جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے مفاد کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کی راہ میں جو کچھ بھی معاملہ ہوئے وہ ان منافق لوگوں کی وجہ سے ہی تو ہوئے۔ ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں تو تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ ٹھہراتے ہیں اپنے دل کی بات پر۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اللہ کو بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا اللہ کی قسم یہ بات ایسی ہے، میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، میں تو اس طرح کے معاملہ کرتا ہوں، میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح سے معاملہ ہو جائیں۔ اس انداز کلام سے ہی وہ بات کرتے ہیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے۔ ایسے کرتے ہیں نا ہمارے اکثر لوگ بھی یہاں پہ بولتے ہیں اس طرح سے خلوص نے، خود اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے، اللہ کو گواہ بنا کے میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ کر رہی ہوں۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ ان کا ذکر ہے ان تینوں ہی آیات میں، بلکہ پچھلی آیت میں بھی، کہ پوری نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں۔ منافق کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابل اعتماد بنانے کے لیے ہر طرح سے ثابت کرتے ہیں اپنی بات کو، ہر قسم کی وہ قسم بھی اٹھانے کو تیار ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ فی الواقعہ وہ شدید ترین دشمن ہے۔ اگلی آیت 205 میں دیکھیں، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ کس چیز کی بھاگ دوڑ کرتا ہے؟ لیفسدوا، یہ کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، فساد پھیلانے کے لیے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ لوٹ کر جاتا ہے، یعنی جب آپ کے پاس سے ہوتا ہے تو وہ اس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، لیکن جب آپ کے پاس پر لوٹ کر جاتا ہے فی الارض، زمین کی طرف، مطلب اپنے گروہوں کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف، تو زمین میں کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے فساد پھیلانے کی۔ وہ گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں خوب دوڑ دھوپ کر رہا ہوتا ہے جس سے زمین میں فساد پھیلے۔ اب آپ کہیں گے کہ سوال کرنا چاہیے ہمیں ہر بات پہ کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کیوں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے ہی تو قرآن ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی اصلاح کی بات کرنے والا ہو اور عملی سرگرمیاں میں وہ فساد کا باعث ہو، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھیں یہ تضاد ہے، نتائج عمل سے پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں الفاظ حق پرستی کے اور عمل کیا ہے؟ مفاد پرستی کا۔ اسی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے کہ قول و فعل میں تضاد پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ایک بندہ آپ کو آ کے کہتا ہے یہ فلاں بندہ یا بندی ایسی ہے، آپ کہتی ہیں اچھا، جبکہ آپ اس کو خود پرکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ تو ٹھیک ہوتا ہے۔ دوسرا پھوٹ ڈلوانے کے لیے یہ قول اور فعل میں تضاد پیدا کرتا ہے اور اس کے اوپر ہم یقین بھی کر لیتے ہیں۔ منافق کی جو باتیں وہ ہوتی ہیں وہ ٹیڑھی بھی ہوتی ہیں، مطلب ٹیڑھی ہوتی ہے کہ سمجھ آتی ہیں لیکن بڑی منوبلی کے ساتھ وہ بات کرتا ہے،
और फिर पक्की झूठी होती हैं, जब वो पकड़ा जाता है तो वो झूठी भी होती हैं। यहाँ से भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुनाफ़िक की 2 अमली सरगर्मियाँ होती हैं। ज़मीन में फ़साद फैलाना, अल्लाह ताला फ़रमा रहे हैं, खेतों और नस्लों को भी बर्बाद करना। अब ज़मीन में फ़साद कैसे फैलाया जा रहा है? खाली यही नहीं कि वो जाके ज़मीनों को या बंजर को या खेतों को उजाड़ रहे हैं। बात समझें, ज़मीन में फ़साद है शिर्क के साथ, प्रोपेगेंडा के साथ, ज़ाती फ़ायदे की ख़ातिर दूसरों को इम्तिहान लेना, ज़ाती मफ़ाद की ख़ातिर दूसरों को बीच में उनकी चापलूसियाँ करना। अच्छा चलें मैं समझाती हूँ इस दूसरे तरीके से हमें बड़ी जल्दी समझ आएगी। जैसे आपने देखा होगा कि टीवी के ऊपर इश्तिहारात के ज़रिए वो कोई चीज़ होती है जो इंसानों के लिए अच्छी नहीं होती। कोई परफ्यूम्स होंगे जो सही नहीं होंगे, जिनमें केमिकल होंगे, बड़ा मुफ़ीद इश्तिहार देंगे, ज़रूरी होगा और आप देखेंगे कि आप कहेंगे नहीं-नहीं ये तो कह रहा है इस तरह के 2 दिनों में क्रीम लगा के रंग गोरा, जबकि वो आपको एक टॉक्सिक किस्म के इंजेक्शंस दे रहे होते हैं। वो कहेंगे इससे आप दिनों में पतले हो जाएँगे, हालाँकि वो ज़हर आपके दिमाग में भी डाल रहे होंगे, मैदे में भी डाल रहे होंगे। 2 दिनों में पतला होने की बजाय कैंसर हो रहा है जनाब, पता बाद में चलता है जब वो मेडिसिन फुल खा ली होती है। कुछ लड़कियों या लड़कों को शौक होने का वो शौक बहुत होता है कि हम जिम की तरह डोले-शोले बनाएँ। वो खा-खा के वो मेडिसिन और वो केमिकल खा के क्या होता है, दिमाग के सर के बाल उड़ जाते हैं। मैं ये वज़ाहत इतनी डिटेल से इसलिए दे रही हूँ, ये है ज़मीन में लोगों के अंदर फ़साद फैलाना। इसके अलावा यहाँ पे इसको बचने के फ़ायदा क्या है कि वो बाकी सबको धोखा देता है और जिससे उसको फ़ायदा होता है, उसके तो बहुत ज़्यादा उसको अपने बातों में लगाकर वो काम पूरा करता है। अपनी क़यादत की ख़ातिर पूरी कौम को वो दाँव में लगा लेता है कि उसने वो चीज़ सेल करनी है। दूध के अंदर मिलावट, सर्फ़ घोला जा रहा है, क्या घोला जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है। आप सब जानते हैं, हम सब पाकिस्तान में, इंडिया में हमें पता है बर-ए-सग़ीर में क्या-क्या कुछ चल रहा है। स्प्रे करके वो फ्रूट्स दे रहे हैं, केमिकल बच्चों के अंदर जा रही हैं, जेलीज़ दे दी जा रही हैं जिनके अंदर हराम क्या कहते हैं आप सब जानते हैं लेकिन आप बच्चों कहते हैं बच्चा है अब माँगता है। मैं कहती हूँ ऐसे माँ-बाप को चाहिए कि बच्चों को थप्पड़ बेशक लगा दें, लेकिन वो ज़हर, वो चीज़ें ना दें। जेली के अंदर एक हराम जेलेटिन दिया जाता है, डाला जाता है। इस वक़्त जो नूडल्स, मैकरोनी डाले जाते हैं, मैकरोनी नहीं जो नूडल्स स्पेशली जो रेडीमेड हैं वो दी जाती हैं, उनके अंदर भी इस तरह के केमिकल्स आप पढ़े बगैर खरीदते हैं सादा माएँ, बच्चों को बना-बना के दे रही हैं। बच्चे ज़रा-सी होश सँभालते हैं, माँ-बाप के साथ बदतमीज़ी क्योंकि ये हमारी नस्लों को बेअदब ज़हर दिया जा रहा है, बेअदब होने का, इनको जंग, जिहाद, नमाज़, रोज़े की तरफ से हटाने का। सबसे बड़ी मिसाल आज के दौर में मोबाइल कितना सस्ता कर दिया गया है, किस कदर आम, नेटवर्क इस कदर आम 300-500 में आपको बेचा गया है, क्योंकि वो वहाँ पे गंदी, नंगी फ़िल्में देखें। वो मर्द हज़रात इस वक़्त ज़ना पाकिस्तान में हर जगह पे आम हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये हर चीज़ें देख के हाइपर एक्टिव हो जाना, क्या-क्या मामलात हैं जो मैं आपको बताऊँ और सब सब वाकिफ़ हैं, ये नहीं कि खाली मुझे वाक़फ़ियत है। मेरा ख़्याल है आप सब सुनने वाले इस चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। लिहाज़ा हम लोगों को इस तरह से ये मुनाफ़िक लोग अपना चीज़ सेल करते हैं, अपनी चीज़ बेचते हैं ज़ुबान से, इख़लाक़ से, इश्तिहार से और वो क्या मकसद क्या है कि अख़बार बेचने के लिए बेहतरीन उल्टे-फिल्टे ख़बरें पेश करना, इश्तिहार देना, कौमों को आपस में 2 नज़रिए से लड़ाने के लिए अलग-अलग ख़बरें भेजना, वो एक राइटर जो क्या कहते हैं इसको न्यूज़कास्टर जो है वो बात कर रहा है, दूसरा दूसरा कर रहा है। मीडिया के ऊपर बैठ के फाइटिंग करवाई जाती है, दिखाया जाता है लोगों को और अपने पैसे बनाए जाते हैं बेसिकली यूट्यूबर्स वहाँ पे पैसे बनवा रहे होते हैं कि हमें ये जो है ना फ़ायदा हुआ, आज फलाँ जंग हो गई, आज फलाँ सियासतदान लड़ गया। ये सब क्या हैं? ये वही सब कुछ है जो हमें बेचा जा रहा है और ये मुनाफ़िकीन लोग कर रहे हैं जो ज़मीन के अंदर आपके लिए जंग का सामान बनते हैं। अच्छा चलें इन चीज़ों को भी एक तरफ रखा जाए। हमें इस तरह के मुसलमानों को स्पेशली इस तरह की सरगर्मियों में इन्वॉल्व कर दिया जाता है कि वो भूल जाएँ कि हमने नमाज़ पढ़नी थी, वो भूल जाएँ कि हमने कुरान से मदद माँगनी थी, वो जादू टूने बाबे की तरफ चले जाएँगे। बसंत त्योहार जो हमारे हैं ही नहीं है,
ویلنٹائن ڈے منائیں گے، برتھ ڈے منائیں گے، مدر ڈے منائیں گے، فلانا ڈے، فلانا ڈے، فلانا ڈے۔ لیکن گھر میں پڑی ہوئی بوڑھی ماں کو یا باپ کو پانی کا گلاس اگر وہ مانگ رہے تو کہہ رہے ہیں، اوفو! آپ ہر وقت کام ہی کہتے رہتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ جن کا نہیں ہے وہ ابھی شکر منائیں، لیکن جن کے گھروں میں یہ فساد پھیل چکا ہے، یہ منافقیت آپ کو کھانے کے ذریعے، لباس کے ذریعے، ننگے کپڑے دکھا کے، آپ کو شو مار کے، ایڈورٹائز کے ذریعے کیا گیا ہے کہ بچیوں کے سروں سے دوپٹے، جسموں سے کپڑے، زبان کے اوپر سے وہ کھلا کر آپ کی نسلوں کو برباد کر دیا گیا ہے۔ اب پھر کیا کہا جاتا ہے کہ وہ بچے نہیں پیدا کرنے اور کیمیکلز کے ذریعے یہ جتنے بھی پیزا، برگرز یہ جتنے بھی یہ چل رہے ہیں، یہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ آپ کے بچوں کے پیٹ میں کیا وہ جا رہا ہے؟ ہارمونز ڈسٹرب، سب کو ہی پرابلمز، بے اولادی کا سلسلہ عام ہر طرف۔ کس بات کو میں دہراؤں، کس بات کو میں بتاؤں؟ یہ سب پروپیگنڈاز کوئی ایک دن میں نہیں ہوتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جو میں نے ذکر پہلے کر دیا اوپر کہ وہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں، کھیتوں کو کیمیکلز کے ذریعے، وہاں پہ ہائیبرڈ فیڈ ڈال کے کہ وہاں پہ دوبارہ آپ نارمل گندم یا چاول نہیں اگا سکتے یا پھل فروٹ نہیں اگا سکتے، آپ ہائیبرڈ بیج ہی ڈالیں گے تو کام ہوگا۔ پھر اوپر اتنے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، دھو کے بھی واش نہیں ہوتے۔ نسلوں کی بربادی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹی وی ایڈز، اخباروں کے ذریعے اس طرح سے ایڈز دیے جاتے ہیں، آپ کے سر، بال، جسم، شادی تک نہیں کرنی، یہ تک اب پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ شادی فضول چیز ہے، ایسے ہی دوستی کرو جیسے انگریزوں نے گند پھیلایا ہوا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں نسل انسانی جو تباہ کی جا رہی ہے، اس کے لیے ان کی جو ماؤں نے تعمیراتی کام کیے تھے، حتیٰ کہ ماؤں کو بھی ذہنی دباؤ اور جسمانی صحت سے کمزور کر دیا ہے کہ وہ اپنی بچوں کی اخلاق میں بھی تربیت نہ کر سکیں، ویسے بھی تربیت نہ کر سکیں، بلکہ الٹا تعمیری کاموں میں کے اندر ماؤں کو بھی مفلوج بنا کے رکھتی ہے۔ وہ بھی کہیں گی کہ ہمیں اے سی ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو اور بس چھوڑو یہ کام کرو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، یعنی شرک اور کھیتوں کے اندر تباہی کرنے والوں کو، نسلوں کی تباہی کرنے والوں کو، اس پر ان کی مخلوق کا جو بھی انحصار ہے، ان سب کو تباہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ انسان کا یہاں سے اس 2 آیات سے ہی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا، خواہ زبان سے کتنی ہی وہ اچھی اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح، ذکر آپ کو پتہ چلے گا وہ 1000 درود پڑھنے والا ہے، لاکھوں تسبیح پڑھنے والا ہے، ہفتے کے اندر پورا قرآن پڑھنے والا ہے، اگر اس کی زبان، اس کی نیت، اس کے کام 2 نمبر ہیں۔ دودھ بیچنے والے دودھ بیچتے ہیں، جی ہم اللہ کا نور بیچ رہے ہیں، آپ خود بتائیں ہر گھر میں وہ کیا بیچ رہے ہیں؟ اب آتے ہیں آیت مبارکہ 206 کی طرف۔ یہ آیت جو ہے کس حوالے سے اتری ہے، اس کا شان نزول میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ سے پکڑتی ہے۔ یعنی انسان جو ہے جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جب زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کے ذریعے تم فساد پھیلانے والے تم کہلانے لگ پڑو گے تو اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تکبر میں آ جاتا ہے۔ اخذتہ عزت بالاسم، اس کی عزت، اس کی انا اس کو پکڑ لیتی ہے، یعنی غرور، انانیت اور تکبر اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ دیکھیں شیطان نے کیا کیا، یہی کیا، اور یہ جو آیت کا حصہ ہے نا یہاں پہ اسپیشلی اخذتہ العزت بالاسم، یہ کیا ہے؟ اس کی آیت کا شان نزول میں بتاتی ہوں۔ معلم التذلیل میں لکھا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ شخص
मीठी बातें करने वाला था। देखने में भी अच्छा भला लगता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता था और बैठकर पास बैठकर अपना मुसलमान होने का ज़ाहिर करता था और कहता था, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, और इसमें कस्में खाता था और अंदर से ये मुनाफिक था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ज़ाहिरी बातों की वजह से उसे करीब बिठाते थे। उस पर ये आयत नाज़िल हुई। अल-मालूमुल तज़लील में आप इसको 179 में तफ़सील से पढ़ सकते हैं इस वाक़ये को। यानी नसीहत में अपनी इज़्ज़त का बुत टूटता नज़र आता है, तो वो सख्त बिगड़ जाता है इंसान। हम हमें किसी बात के बारे में कहा जाए कि जो गलती की है, फिर उसको छुपाने के लिए लोग क्या कहेंगे, अब तो मुझसे ये हो गई, अब क्या कहते हैं वो लोग भाड़ में जाए, मैं तो अपने अपने गुरूर में अकड़ा रहूँगा, मैं तो नहीं करूँगा, इसने फलाँ वक़्त में ये किया, मैं तो नहीं करूँगा। ये जो अख़नस बिन शारीक के बारे में ये आयत का ये हिस्सा जो नाज़िल हुआ है, यहीं से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनको पास बिठाते, वह वाह-वाह करता, तारीफ़ें करता और ज़ाहिर करता, खुदा की कसम मैं आपके साथ हूँ, मैं जिहाद करूँगा, मैं ये करूँगा। लेकिन अंदर से क्या करता है, जब फ़ारिग होता तो लोगों को कहता है, मोहम्मद तो ऐसे हैं, वो तो ये हैं, वो तो वो हैं। बहरहाल कहने का मतलब है कि जब उसके इंसान के अंदर जब वो दाई बनने के लिए उसको कहा जाए, दाई जैसे दावत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि हमारे ग्रुप का नाम है, दायात रसूल अल्लाह, अल्लाह की दावत देने वाले। जब उनको दाई ये समझाए कोई कि ये तुम जो काम कर रही हो ये गलत है, तो उस इंसान को क्या होता है, उसको अल्लाह का डर ख़त्म हो जाता है, उल्टा नसीहत करने वाले को वो डाँटता है, तुम अपनी निबेड़ो, तुम कौन होते हो नसीहत करने वाले? अपने वक़ार का ख़्याल उसको ज़्यादा आ जाता है और क्या होता है वो अपने गुनाह पर पक्का हो जाता है। वो उल्टा क्या करता है, गुनाह को नेकी समझने लगता है, हक़ के मुकाबले में मज़ीद अकड़ता है। उस तरह अल्लाह ताला के मुकाबले में वो ढिठाई पर उतर आता है। तो फिर क्या होता है, आप खुद जानते हैं कि इंसानियत की ये जो बुरी तस्वीर है, जो लोगों के ऊपर फिर आ जाती है। देखिए, जो 2 चेहरों वाले मुनाफ़िक होंगे, नंबर 1, वो चर्ब ज़ुबान होंगे, हम इनको पहचानें कैसे? पहली बात है, वो चर्ब ज़ुबान होंगे, चर्ब ज़ुबान बातों के अंदर आपको जीतने नहीं देंगे। वो सख्त झगड़ालू होंगे, जहाँ बैठेंगे झगड़ा करेंगे और अपनी बात को मानकर ये ना कहेंगे अच्छा मुझसे गलती हो जाएगी, नहीं। जिसकी फ़ितरत ख़राब होती है, वो अपनी कह लें गंदी आँखें रखेंगे, गंदी नीयत रखेंगे, जिस्मानी तौर पे गंदी हरकतें करेंगे, ज़ना वाली हरकतें करेंगे, बच्चियों को किसी के माँ-बाप को, बेटे को, बेटी को नहीं समझेंगे। कहा इवन के घरों में जाएँगे तो अगले के खाने-पीने, कपड़े, लिबास उनके तरफ देखेंगे और फिर वो नमूदो-नुमाइश के साथ सब कुछ करने वाला होगा। यानी उसको अपने कपड़े उतारने में कोई शर्म नहीं होगी। उसको शोहरत होगी, मुझे शोहरत मिल जाए। आजकल आप यूट्यूब के सारे चैनल्स पे जाते हैं, आप जानते हैं कैसे वो अपनी माँओं, बेटियों को, बहनों को दिखा रहे होते हैं कि हमें कोई मसला ही नहीं है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, वो अपनी ज़ात में अपनी ज़िंदगी के महवर के अंदर ही बेटा वो घूमता रहता है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए क्या फ़रमाया? फ़हस्मुहु जहन्नम, चुनाचे उसके लिए जहन्नम ही काफ़ी है। वलबिअसल मिहाद, और यकीनन वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। चुनाचे उसके लिए जहन्नम ही काफ़ी है उसके तकब्बुर को तोड़ने के लिए। वलबिअसल मिहाद, और यकीनन वो बहुत बुरा ठिकाना है। लोग गुनाह को हर वक़्त वतीरा बना लेंगे, हक़ के साथ दुश्मनी करेंगे, फ़साद बर्पा करेंगे। उनके बारे में रब का फ़ैसला है कि बस हम दुनिया में तो वो ठीक नहीं होने लगे, उनके लिए जहन्नम ही काफ़ी है। जो उनका दिल है ना, उसको जला डालेगी वो जहन्नम की आग। उसकी जलन दिल से उसके चीखें निकलेंगी जब वो जल रहा होगा। उसके दिल को जलाकर राख कर देगी वो जहन्नम की आग। यही आग उनका इलाज है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। जहाँ वो दायमी ज़िंदगी में मुब्तला होंगे, दायमी मतलब वहाँ पे हमेशा-हमेशा हुम फ़ीहा ख़ालिदून, वहाँ पे वो हमेशा-हमेशा अज़ाब में मुब्तला रहेंगे और इससे कभी उनके साथ क्या किया जाएगा? अज़ाब में भी कमी नहीं की जाएगी।
اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی منافقیت سے بچائے۔ استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تعالی اپنے ہمیں گربان میں جھانکنے کی طرف توفیق عطا فرمائے۔ کوئی جو اگر سن رہا ہے تو وہ اپنے عملوں کو بدلے۔ یقین کریں یہ دنیا ادھر ہی رہ جانی ہے۔ جیسے ہی قبر میں انسان داخل ہوتا ہے اس کا اعمال نامہ اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے جس سے انسان ہرگز ہرگز نہیں بچ سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔